اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم یہاں یاد کر رہے ہیں، اپنی محبتوں، اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہی ہیں محترمہ منیبہ شیخ صاحبہ کو، جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ محمد کی نعتیں پڑھا کیجئے گا کہ بخشش کی جانب بڑھا کیجئے گا۔ محمد کا اسوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کی باتیں کہا کیجئے گا، سنا کیجئے گا۔ ہے شہر نبی کی ہوائیں معطر، انہیں اپنے دل میں بسا لیجئے گا۔ اور مدینے کے کنکر ہے موتی سے بڑھ کر، یہی سچے موتی چنا کیجئے گا۔ ندا کا ہے ایمان، اسی پہ یقین ہے، مدینے میں قسمت بنا لیجئے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ناظرین کہ بخاری شریف کی اس حدیث کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان کی مٹھاس وہ پائے گا کہ جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ آپ کی جو ہستی ہے جناب محترمہ منیبہ آپا کی، جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی ذات میں مجھے یہ خوبی نظر آتی ہے کہ آپ کا متاع جاں عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کا بہترین اظہار آپ نے کیا نعت خوانی کی شکل میں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو آپ ایک معلمہ کی حیثیت سے مجھے ایک ٹیچر، ایک استاد کی حیثیت سے معراج کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ بہت اعلیٰ طریقے سے، بہت عمدہ طریقے سے آپ نے اپنی ٹیچنگز دیں۔ اور اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو 2-3 کالجز ایسے ہیں، سر سید کالج ہے، ویمنز گورنمنٹ کالج فار ویمن کے نام سے مشہور ہے، اس کالج میں بھی آپ نے پڑھایا، اور ایک طویل فہرست ہے ان خواتین کی، ان لڑکیوں کی کہ جو آپ کے تلامذہ رہی، آپ کی شاگرد رہی۔ آپ نعت خوانی کے میدان کی ایک بلند بخت شخصیت، ایک ٹرینڈ سیٹر۔ پہلے خواتین گھروں میں رہتی تھیں، ٹی وی پہ آنا بہتر نہیں سمجھتی تھیں، یا ان پہ پریشر یا دباؤ ہوا کرتے تھے، لیکن آپ ٹی وی پہ آئیں، ٹیلی ویژن اسکرین پہ آئیں، لوگوں نے ان کو دیکھا، ریڈیو کی، ٹیلی ویژن کی ایک ایسی آواز کہ جب ان کی آواز ہم سننا شروع کریں تو پھر کوئی اور آواز پسند ہی نہ آئے۔ آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اس سے نوازا، اور نعت خوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک جتنے لوگ نعت خوانی کر رہے ہیں نا ناظرین، ان سب نے اپنی عزت میں، اپنے وقار میں اضافہ کیا ہے، کیونکہ یہ ذکر بہت پیارا ہے۔ لیکن جناب خالد جو ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ صلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد، کرم تم وہ دیکھنا دیکھنے والا ہوگا۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپا منیبہ آپا یا جو لوگ آج میرے درمیان موجود ہیں، یہ سب اس ذکر کا، اس پیارے پیارے ذکر کا صلہ انشاءاللہ عز و جل پائیں گے۔ نئی نسل کے لیے گوہر افشاں آپ ہیں، اپنے آپ میں ایک باب، ایک درسگاہ، ایک یونیورسٹی کی سی آپ حیثیت رکھتی ہیں، اور بہت کچھ ہم ان کے بارے میں آج کہنا چاہتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اگر میں شروع کروں اپنے بائیں جانب سے تو ان کے بارے میں کیا کہوں، خدا اب اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتی ہیں، پروفیسر ہیں، اور میں انہیں سلام عرض کرتی ہوں، اور ان سے میں چاہوں گی کہ آج منیبہ آپا کے حوالے سے ہم سے بہت ساری باتیں کریں، ہم ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو جو شاید میرے ناظرین نہ جانتے ہوں آج جاننا چاہتے ہیں۔ محترمہ فائزہ احسان صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جو دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ، یہ خود بتائیں گی کہ مجھے بڑی عقیدت ہے ان سے، بہت عمدہ بولتی ہیں، اور جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اپنی نشست و برخاست سے، اپنی گفتار سے، اپنے انداز سے، ماشاءاللہ اپنے آپ میں گوہر ہیں۔ انہیں سلام عرض کرتے ہیں پروفیسر ساجدہ پروین صاحبہ، السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, अगर मैं अपने दाएं जानिब के मेहमानों से आपको मुतारिफ़ करवाऊँ तो जो मेरी पहली मेहमान है नात ख़्वानी के मैदान का एक ताबिंदा सितारा, और आपा से इनको बहुत उन्स था और कितना था आज ये बताएंगी। लेकिन इनसे मैंने, मेरी नात ख़्वां सहेलियों ने, लड़कियों ने बहुत कुछ सीखा है और हमें अभी भी सिखाती रहती हैं, बल्कि डांट भी देती हैं। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा, इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और इनके दरमियान, इनके साथ जो मौजूद हैं, वन बाय वन मैं बताती जाऊँ। माशाल्लाह अहद हाजिर की, दौर हाजिर की जो सनाख्वां लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनमें सर फहरिस्त आपका नाम आता है। बहुत उम्दा पढ़ती हैं हूरिया फ़हीम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ माशाल्लाह आप भी बहुत उम्दा पढ़ती हैं और अपनी एक मतलब इस लिहाज से भी मैं इनको कहूँगी कि मुनफरिद आपका अंदाज़ नात ख़्वानी है। मोहतरमा सहर आज़म, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ हमारी बहुत प्यारी शगुफ्ता इमरान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, मैं चाहूँगी कि आपसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। अच्छा, हमारे साथ लाइन पे मोहतरम जनाब मुमताज़ व मारूफ सनाख्वां फसीउद्दीन सुरवर्दी साहब मौजूद हैं मदीना शरीफ से। सुभान अल्लाह, इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं। और अस्सलामु अलैकुम हज़रत। अस्सलामु अलैकुम। फसी भाई हमारे साथ हैं नाज़रीन। जी फसी भाई, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अस्सलामु अलैकुम। ये लाइन शायद ड्रॉप हो गई है, दोबारा कोशिश करते हैं कि इनसे बात हमारी हो जाए दोबारा। फ़ायज़ा आपा, मुझे, मेरे नाज़रीन को, हम सबको बताइए, बल्कि हम शुरू करते हैं उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के जो हालात थे। आप कैसी थीं, आपने कैसे घराने में आँख खोली, फिर आपका जो तालीमी बैकग्राउंड है, आला तालीम याफ्ता माशाल्लाह हम देखते हैं। जी। तो आप क्या कहिएगा इस हवाले से? देखिए, इस वक्त तो दिल गिरफ्तगी का आलम है कि मुनीबा आपा कल ही हम लोगों से जुदा हुई हैं। जी, बाकिफ़ कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। बेशक। ये अल्लाह, इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी नात ख़्वानी उनकी ज़िंदगी का एक मिशन रहा है, इंशाअल्लाह उन्होंने यकीनन अपनी यानी मुनीबा आपा ने अपनी कब्र में उन्हें मौजूद पाया होगा और वो उन्हें यकीनन पहचानी होंगी, और अल्लाह उनके लिए कब्र की मंजिल को आसान आमीन करे। आमीन आमीन। मुनीबा आपा के लिए मैं ये अर्ज़ करूँ कि बहुत आला तालीम याफ्ता और दर्स व तदरीस से वाबस्ता, और फिर मोहब्बत रसूल इस तरह कूट कूट कर उनमें भरी हुई थी। सही सही। आपा, फसी भाई लाइन पे हैं। अच्छा। मैं यहाँ आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी। फसी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहना चाहते हैं आप मोहतरमा मुनीबा आपा के हवाले से? मुनीबा आपा से मेरी बहुत पुरानी अल्हम्दुलिल्लाह शनासाई है। रेडियो पाकिस्तान में जब नात खाने की महफिलें होती थी और वो भी नात शरीफ पढ़ने के लिए आती थी ख़वातीन के प्रोग्रामों में, तो वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान से ही उनसे अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात खाने के हवाले से। जी। और मकसद ये कि सन 2000 के बाद जब भी उनसे मुलाकात हुई, चूँकि ज़ईफ़ी थी उनके ऊपर, तो वो इस बात से बहुत खुश होती थी कि मुझे कहती थी कि फसी तुमने, और कुछ नात खानों का नाम लेती थी कि इन लोगों ने नात के पुराने उसलूब को जो है वो बरकरार रखा हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये पुराने उसलूब की नातों को सुनती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खलीक और बहुत खुशगुलू नात खान और बहुत खलीक खातून थी। अल्लाह ताला की मग़फ़िरत फरमाए। मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ माशाल्लाह। दुआओं में, खुसूसी दुआओं में उनको याद रखिए, मैं यही कहना चाह रही थी। आप मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं माशाल्लाह। जी। अब बहरहाल वो बहुत अच्छी खातून थी, बहुत नेक इंसान, बहुत नेक खातून थी, और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने उनको बहुत खूबसूरत आवाज़ दी थी, और अपने छोटों पर शफ़क़त करती थी। सही। और मैं समझता हूँ कि उनकी कमी जो है वो महसूस की जाएगी बहुत देर तक। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया फसी भाई।
آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ ان کی تعلیمی زندگی کے حوالے سے بتا رہی تھیں, ابتدائی زندگی کے حوالے سے. جی وہ تو میں اتنا زیادہ اس پہ تو شاید روشنی نہ ڈال سکوں, لیکن میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جو نعتیں پڑھا کرتی تھیں تو وہ انہیں ان کے مفہوم و معانی کو بہت سمجھا کرتی تھی. یعنی انہوں نے جو بھی کلام پڑھے وہ بہت خوبصورتی سے ان کو ادا کیا, اور یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے معنی کو سمجھتی ہیں, اس میں خواہ اردو کلام ہو یا فارسی کلام. صحیح. اور خصوصاً فارسی کا آپ کو پتہ ہے کہ جامی اور قدسی کی نعتیں انہوں نے جس خوبصورتی سے ادا کی ہیں صحیح. وہ بس قابل ستائش ہے, اور اسے اہل نظر اس کو بہت سراہتے ہیں. صحیح صحیح. ان کو وہ اتنی خوبصورتی سے اس کلام کو ادا کرتی تھیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے علامہ اقبال کی نعتوں کو بہت خوبصورت انداز سے پڑھا ہے. صحیح. اور یہ بات میں یوں عرض کروں گی کہ آپا صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انہیں لائن پہ شامل کیا جائے. السلام علیکم. پروگرام میں شامل کر رہے ہیں الحاج صدیق اسماعیل صاحب کو, مکہ مکرمہ سے آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدیق انکل کیسے ہیں آپ, پہلے یہ بتائیے, اور منیبہ آپا کے حوالے سے کیا کہیے گا؟ دیکھیں منیبہ آپا کے حوالے سے میں کل مکہ مکرم میں ہی مجھے اطلاع ملی تھی, تو میں نے حرم میں جا کر اہل خانہ کے ساتھ میں نے ان کے لیے دعا کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ان کے لیے ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے. آمین. حمد و نعت کے حوالے سے ان کی خدمات کے لیے کون واقف نہیں ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام پڑھے, فارسی زبان میں بھی انہوں نے کلام پڑھے, اور میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ موجودہ دور کے خواتین کے لیے وہ ایک ماں کا درجہ رکھتی تھی. بے شک بے شک. اور انتہائی خوش الحانی اور سمجھ کر کلام پڑھتی تھی. بے شک. اس کے معنی کو بھی سمجھتی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے کئی بچیوں کو انہوں نے تیار کیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے. آمین آمین. ان کو جنت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین. آج بھی انشاءاللہ میں جاؤں گا حرم پاک میں, تو ان کے لیے خاص طور پر ہم دعا کریں گے کہ ایک عظیم شناخواں ہم سے جدا ہو گئی. صحیح. اللہ ان کے مغفرت فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ صدیق انکل آپ کا, اور اتنی خوش نصیبی کی بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ ماشاءاللہ مجھے نظر آ رہا ہے میرے ناظرین کو بھی کہ اللہ نے کس مقام سے انہیں نوازا ہوگا. وہ میں نے بات کہی تھی نا خالد صاحب کی کہ کرم تم دیکھنا وہ دیکھنے والا ہوگا, کہ پہلی کال مدینے سے آ رہی ہے, دوسری کال مکہ شریف سے آ رہی ہے. ماشاءاللہ. ام حبیبہ ہمارے ساتھ ہیں امریکہ سے, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. آن کال. السلام علیکم حبیبہ آپا. جی منیبہ آپا کے لیے کیا کہیے گا؟ بس منیبہ میری ریڈی سے تھیں, اور ریڈیو سے ان کا تھا بے شمار پروگرام ہم نے کیے, ہماری تھی. اور نعت خوانوں کی فہرست میں ایک بہت بڑا نام, ایک ایسی لیجنڈ نعت خواں جن کی بہترین آواز کو ہمیشہ یاد رکھے گی, اس لیے کہ نعت خواں بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں, اور نئے نعت ہوتے ہیں جو بنتے ہیں, جو سیکھتے ہیں, وہ پرانے ہی نعت خواں کو سن کر اور دیکھ کر بنتے ہیں. بڑا دلی افسوس ہے مجھے, اور میں کل سے ان کے لیے بڑی دعا کر رہی ہوں. اے آر وائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس نعت کو دوبارہ سے یاد دلایا, اور یہ یاد ہمیشہ رکھا جائے گا. اس کے آرٹسٹ یہ نعت خواں ہمیشہ ریڈیو ٹی وی کو ٹائم دیتے ہیں. ان کے جانے کے بعد اگر تھوڑا سا ٹائم ریڈیو ٹی وی دے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے ان کے لیے.
اور بس میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند مغفرت فرمائے ان کے دل میں. بس کیا میری بچی ام ندا کو وہ بہت پسند کرتی تھی, ہمیشہ عزت دی ہمیشہ انہوں نے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات اتنا بلند کر دیا ہے جو وہاں بھی مجھے لگتا ہے, مجھے فیل ہوتا ہے. بہت شکریہ آپا, آپ امریکہ سے آپ نے کال کی اور ہمارے ساتھ رہیں اور منیبہ آپا کو اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا. اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پہ انہیں فائز فرمائے, کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند کرے, ان کے گھر والوں کو صبر دے, کیونکہ مطلب بہت بڑا لاس ہے. تو گھر والوں سے ہی وہی جانتے ہیں کہ جن کا کوئی پیارا جاتا ہے, تو آہستہ آہستہ ہی صبر آئے گا. ان کی بیٹی تحریم کے لیے خصوصی طور پہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ اسے صبر دے. ایک بریک لے رہے ہیں, ہم یاد کر رہے ہیں نعت خوانی کی دنیا کی ایک بلند بخت شخصیت کو, ایک باپ کو, نعت خوانی کی ایک دنیا کو, جن کا نام محترمہ منیبہ آپا ہے. ابھی واپس آتے ہیں. الرحمن الرحیم. ناظرین, آج ہم محترمہ منیبہ شیخ صاحبہ کو یاد کر رہے ہیں جو اب ہم میں نہیں ہیں. ان کے لحن کی گدازی کے ہم سب معترف ہیں, ان کے اسلوب کی, ان کے طریقے کی, ان کے انداز کی کہ جو جداگانہ تھا, ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ رہے گا, اور ان کا یہ اسلوب زندہ و جاوید رہے گا. تابندہ لاری صاحبہ, آپ کی سمت آؤں گی. آپ آپا کے حوالے سے کیا فرمائیے گا, لیکن اس سے قبل ایک پیکیج میں چاہ رہی ہوں, بلکہ آپ بتا دیجئے پھر ہم پیکیج چلاتے ہیں. اب میرا ان کا تعلق جو ہے دور طالب علمی سے شروع ہوا, اور جو ہم انٹر کالجیٹ کمپٹیشنز میں جاتے تھے تو جیسا بتایا تم نے پہلے گورنمنٹ کالج پھر روڈ سر سید کالج, تو وہاں وہ ججز ہوا کرتی تھیں نعت خوانی کے مقابلوں کی. نعت کے معاملے میں, زبان و بیان کے معاملے میں, ادائیگی کے معاملے میں, کلام کے انتخاب کے معاملے میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر وہ کسی محفل میں ہوتی تھی ہمارے ساتھ, فائزہ جانتی ہیں, تو میں ایک بار اپنا کلام پھر دیکھ لیتی تھی کہ کوئی ایسا کلام تو نہیں جس پہ کہ مجھے ڈانٹ پڑ جائے. مجھے بھی ایک بار ڈانٹ پڑی تھی, شین قاف درست ہونے چاہیے. شین قاف کی تو بات اپنی جگہ ہے, نہیں اس نعت میں کیا کہا جا رہا ہے اس معاملے میں, تو وہ اتنی, تو ہم کبھی تو ایسے پڑھ بھی رہتے ہیں جو, لیکن اگر منیبہ آپا بیٹھی ہوتی تھی تو میں فوراً اگر کوئی طے کر کے میں کلام بدل لیتی تھی کہ کیا پتہ اس پہ وہ ناراض ہو جائے. کوشش تو یہ کرتے تھے, انہوں نے نعت کے انتخاب کا سلیقہ سکھایا. کیا بات ہے. اور وہ جو بھی فصیح کہہ رہے تھے نا, کہ وہی کہ وہ جو ایک کبھی ایک زمانہ آ جاتا ہے, لوگ کبھی اس ہماری مذہبی روایات کو بھی کوئی فیشن ٹرینڈ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نیا دور ہے, یہ چیزیں تو ٹرینڈ نہیں ہے, نہیں تو بن گئیں جو بننی تھی. تو اس زمانے میں بھی نعت کی جو شمع تھی, جو ایک اس کا لا کا ایک معیار تھا, وہ ہم کچھ ثنا خانوں نے وہی قائم رکھا, تو وہ ہمیشہ اس پہ خوش ہوتی تھی. سخت بہت تھی, ڈسپلن جسے کہنا چاہیے, وقت کے معاملے میں بہت, اور کبھی وہ آ کے بیٹھ جائیں اور باقی لوگ دیر سے آئیں تو بہت غصہ کرتی تھی, اور وہ کہتی تھی بری بات ہے. تو ہمیں بھی ڈر لگتا تھا, کبھی کبھی ہمیں غصہ بھی آتا تھا, کیا ڈانٹ لیں گے, لیکن بعد میں یہ چیزیں آپ کی تربیت کا حصہ بنی. اور یہ ساری بچیاں جو ہیں, ہم ان سے سینئر ہوئے, یہ ہمارا ادب خیال کرتی ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کا, حبیبہ اور منیبہ اگر ہوتی تھی تو ہم پہلے وہ ہمیں کہیں تو ہم پڑھیں. اور یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے خواتین کی ثنا خوانی کو آگے بڑھایا, اور ان کو دیکھ کے ہم جو ہے نا آگے بڑھیں. بلکہ میں یہ عرض کروں گی, آپ ایک پیکیج تیار ہے, وہ آپ کہیے گا تو ہم دکھا دیں اپنے ناظرین. ناظرین ایک پیکیج دیکھتے ہیں منیبہ آپا کی شخصیت کے حوالے سے. نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو بھی اس فانی دنیا میں آیا ہے, ایک نہ ایک دن اسے واپس جانا ہے. قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو اپنے پیچھے نقوش چھوڑ جاتے ہیں. ایسا ہی ایک نام معروف نعت خواں منیبہ شیخ کا بھی ہے. مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پہچان ہے. منیبہ آپا کا پورا نام منیبہ کبریٰ شیخ ہے. آپ کا تعلق
इंतहाई तालीम याफ्ता और इल्मी घराने से था। आपकी वालिदा सुगरा बेगम भी दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता थीं। मुनीबा आपा भी अरसे दराज से तिश्नगाने इल्म को सैराब करती रहीं। आपने फ़ारसी, तारीख़ इस्लाम और इंडियन स्टडीज़ में मास्टर्स किए हुए थे। आपकी पहचान और शोहरत ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रेडियो पाकिस्तान से पहली नात मरहबा सैयदी मक्की मदनी उल अरबी पढ़ी और ये कलाम आपकी वजह शोहरत भी है। इसके अलावा सैकड़ों मशहूर नातिया कलाम रेडियो और टेलीविज़न से आपकी आवाज़ में नशर होते रहे, जिनमें से चंद मशहूर कलाम ये हैं: खल्क के सरवर शाफ़ाए महशर, लौह बितू कलम बितू। 14 अगस्त 1988 को आपको सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। आप इंतहाई मिलनसार, बाइखलाक और मुशफ़िक़ खातून थीं। नए नात ख्वानों की हौसला अफजाई और इस्लाह को अपना फ़र्ज़ मनसबी समझती थीं। आप ख़वातीन सना ख्वानों के लिए अकेडमी का दर्जा रखती थीं। मुनीबा आपा तवील अरसे से अलील थीं। बिलाखिर 14 मई बरोज़ इतवार 70 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिली। अल्लाह ताला मुनीबा आपा की मग़फ़िरत फरमाए और आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। नाज़रीन, पैकेज हमने देखा। जो अल्फाज अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में इस्तेमाल होते हैं वो यकीनन मुक़द्दस हो जाया करते हैं, और जो ज़बानें, जो आवाज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद पे लग जाती हैं ना, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़, उनकी नातख़्वानी जिनका हवाला बन जाता है, फिर वो आवाज़ें भी मोतबर हो जाती हैं, मुहतरम हो जाती हैं। आज हम मोहतरमा मुनीबा आपा को सलाम अक़ीदत पेश कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। हमारे साथ साजिदा परवीन आपा हैं। आपा, आप जानती हैं, आप ख़ुद एक इल्मी शख्सियत रखती हैं। आप क्या कहिएगा, एक तो उनकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के हवाले से, फिर बहैसियत मुअल्लिमा हमें उनका किरदार नज़र आता है, फिर अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से वो नशिस्त व बर्खास्त और उठना बैठना, उसके साथ साथ कि नातख़्वानी भी अगर कर रहे हो तो अदब होना चाहिए, तहज़ीब होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो आप लोगों ने पैकेज सुना था, इल्मी अदबी घराने से ताल्लुक़ है, तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि इनके नाना जो इस्माइल साहब थे वो महाराष्ट्र के नाजिम थे। अच्छा। और जो इनके मामू थे वो लॉयर भी थे, और इनकी मुमानी भी बहुत पढ़ी लिखी खातून थी। जब इन्होंने, मतलब आवाज़ बहुत अच्छी थी, ये बात बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये घरेलू बातें हैं कि ये मतलब उस वक्त का वो दौर सोचे कि जब औरतों को पाबंदी थी, क़दामत पसंदी थी, कहीं बाहर जाना आना था नहीं। उस वक्त उन्होंने अपने जो स्कूल था उसके अंदर मतलब छुप कर अदाकारी की थी, अदाकारी नहीं बल्कि गुलकारी की थी। बहादुर शाह ज़फ़र का कोई एक कलाम था, उसको पढ़ा था। अच्छा, उसमें उनके मामू भी शरीक थे, मुमानी भी शरीक थी, और घर आकर उन्होंने ये कहा कि एक वो जो गज़ल पढ़ी गई है या वो जो कलाम पढ़ा गया वो बहुत ही खूबसूरत था, किस लड़की ने पढ़ा था। अच्छा। और ये नहीं पता कि वो उन्होंने अपने स्कूल के अंदर ये इन्होंने खुद किया था। बहुत सारे कम लोग ये बात जानते हैं कि नातख़्वानी में पहले नहीं आई, वो पहले उन्होंने हिंदी में ख़बरें पढ़ी थी। ठीक है, रेडियो से खबरें पढ़ी थी पहले। अब रेडियो में खबरें पढ़ने वाला शख्स अपने लफ्ज़ों की हुर्मत को, उस लफ्ज़ों की भी नशिस्त और बर्खास्त है। जैसे आपने कहा ना, ज़िंदगी के मामलात की भी अदब आदाब है, तो लफ्ज़ों की भी नशिस्त और बर्खास्त होती है। तो रेडियो वो एकेडमी था उस ज़माने में कि जो इंसानों की न सिर्फ तरबियत करता था बल्कि लफ्ज़ों की, और लफ्ज़ों से भी अगर नीचे चले जाए तो हुर्फ़ों की, हुर्फ की भी तरबियत किया करता था। खबरें पढ़ने के बाद अब यहाँ पर यह है कि रेडियो में उन्होंने पहले, रेडियो में सबसे पहले पढ़ने वाली हबीबा आपा थी, और PTV के ऊपर सबसे पहली नात उन्होंने पढ़ी थी। तो इस तरह से ये दो ख़वातीन जो लीजेंड हैं, इनको एक, इन लोगों को ये मर्तबा हासिल है, और हम ये कहते हैं कि इनको ये कि मुख्तदर नात के मुख्तदर हल्के जो इनकी पजीराई करते हैं, उसमें एक ने रेडियो पे और एक ने टीवी के ऊपर। अच्छा, अब बात यहाँ पर यह आती है कि आप ये कैसे कहें कि नात को नात कहे। तो मैं मुनीबा आपा के दो जुमले, मैं भी एक प्रोग्राम करती थी उसमें मेरे साथ आप और बहुत दफ़ा मौजूद रही, क्योंकि घर का फासला और उस जगह का फासला कम था, तो हम अक्सर हम मिलते थे। उसमें उन्होंने कहा नात वो है जो दिल से निकले
اور دل میں اتر جائے. کیا بات ہے. نعت دل سے نکلے, دل میں اتر جائے. اور پھر دوسری بات کہی انہوں نے کہ سطحی خیال کے ساتھ نعت نہیں کہی جا سکتی. تو جو شخص اتنی باریکی اور اتنے فن کو جانتا ہو کہ نعت رسول مقبول, اب ان کا ایک جملہ اگر آپ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جواہر رحمت میں جنت الفردوس میں جگہ دے, جب ایک شخص کا یہ تیقن ہو, یہ ایمان ہو, یہ اخلاص ہو کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے منتخب کردہ ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نعت آپ ان کی منتخب, ان کے لیے منتخب کر رہے ہیں, تو جب اللہ ان پہ درود و سلام, ادب و آداب بھیجتا ہے, رحمت بھیجتا ہے, تو آپ کو اپنی نعت یا اپنا جو کلام ہے, الفاظ ہے, حروف ہیں, ان کی نشست و برخات کا ادب بھی آپ کو لازم و ملزوم رکھنا چاہیے. تو جب یہ نعت اب بات آتی ہے معلمی کی, آپا میری سینئر, وہ ان سے ہمارا درس و تدریس سے تعلق ہے. جہاں پر ایک درس و تدریس کا معاملہ آتا ہے, وہاں انسان خود جو پڑھانے والا ہے, میں آج کو بھی اس میں لیتی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ برائیاں ہر جگہ ہے, لیکن وہ زمانہ کہ جب ہم درس و تدریس کے لیے ایک معلم, ایک استاد کو مرتبے کے, احترام کے, بزرگی کے اس معیار پہ رکھ دیتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہماری شخصیت, ہمارا خاندان, ہمارا ملک یا ہمارے لوگ ان سے تربیت پائیں گے. تو منیب آپا اس زمانے کے, اور انڈین سروس یہ جو اس کے اندر انہوں نے ہوم سروس میں بھی ڈپارٹمنٹ میں, اچھا بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ ہندی ٹرانسلیٹر تھی سفارت خانے میں, اردو سے ہندی اور ہندی سے اردو کرنے کے فرائض انجام دیتی تھی. اب ایک شخص جو مراٹھی جانتا ہو, جو ہندی جانتا ہو, فارسی جانتا ہو, اور جو چھوٹے ہی پن میں ان کے جسم کے اندر جو صلاحیت کر گئی ہو تربیت, وہ ظاہر ہے کہ بڑے ہو کے وہ ان کی زبان سے, ان کے آداب سے, ان کے انداز سے اچھا لگتی تھی. تو تعلیم کا, اور وہ ایک بات اور یہ ہے کہ چونکہ 32 سال تک آپ کالج میں رہی ہیں, کہنا ان کا یہ تھا کہ درس و تدریس اس لیے کی جاتی ہے کہ انسان بنے. ٹھیک ہے, پیشہ تو اختیار کوئی بھی کوئی کر سکتا ہے, لیکن انسان بننا ہے تو تعلیم ضروری ہے, اور نعت پڑھنے کے لیے تعلیم مزید ضروری ہے. آپ یہ جانیں کہ میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں, کیا پڑھ رہا ہوں, اور کیوں پڑھ رہا ہوں. کیا پڑھ رہا ہوں کا میں یہ کہوں, وہ اس بات کی بہت مخالف آپ سب لوگ, چونکہ شروع تو میں نے بھی ابتدا اسی نعت خوانی سے کی, لیکن بعد میں دوسری طرف آ گئی. لیکن ان کے ہم نے بھی بہت سارے جو اشارات تھے اس کو دیکھا. نعت کی اصل تعریف کے اوپر دیکھا جائے تو منیب آپا کا جو کلام سارا رہا بزرگان دین کا کلام تھا. لکھے ہوئے عام کلام کو انہوں نے کبھی پسند کیوں نہیں کیا. وہ جامی کو, وہ خواجہ معین الدین چشتی کو وہ کیوں پسند کرتی تھی, صدر کشا درد دل جانان امام محمد, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے میرے دل کے 100 دروازے کھول دیے. جو شخص یہ جانتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے, پڑھنے سے دل کے دروازے کھلتے ہیں, تو دل کے دروازے کہاں کھلتے ہیں کہ جو دل سے نکلے دل میں ہوتا ہے. کتنی پیاری بات. خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے نام سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے شاید یہ کلام کہا ہے, جنان امام محمد. کیا کہیے گا, نئی نسل کے لیے گوہر افشاں ہیں آپ. بے شک, بہت بڑا نام اور بہت بڑا خلا, اور میں سمجھتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت عرصے تک پر نہیں ہو پائے گا, پر ہو ہی نہیں سکتا. کوئی اگر اپنی جگہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر نہیں ہوتی. ہاں بھول جاتے ہیں, وہ بات الگ ہے, لیکن نعت خوانی ایک ایسا کام ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے, مگر یہ محفل سجی رہے گی. تو حضور کے نام کے طفیل ہمارے نام جتنے بھی نعت خواہ ہیں جو چلے گئے جو ہیں, ان کے نام حضور کے نام کے طفیل اونچے رہتے ہیں. اور جہاں تک منیبہ آپا کی بات ہے, تو جیسے آپا نے بتایا کہ مقابلوں کے زمانے میں وہ ان کی ججمنٹ کرتی تھیں, تو میری بھی پہلی ملاقات ان سے مقابلے کے درمیان ہی ہوئی تھی. اور اس وقت ظاہر ہے ابھی بھی ہم اسی بات پر اکثر یہ ہمارا مسئلہ رہتا ہے کہ جی فلمی طرز نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی مجھے معلوم نہیں تھا ایک نعت پر, تو انہوں نے مجھے بلا کر بولا دیکھو بہت اچھا پڑھتی ہوں. پہلی دفعہ میں جب انہوں نے مجھے یہ کمپلیمنٹ دیا تھا تو میرے لیے بہت بڑی بات تھی. بہت اچھا پڑھتی ہو, فلمی طرز میں نہ پڑھا کرو. آپ دیکھیں کہ ایک نئے بچے کو, ایک چھوٹے سے بچے کو آپ شروع اس وقت بھی آپ تربیت کر رہی ہیں. اور جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ ان کی جو علمی شخصیت تھی یا ان کے اندر یہ تمام چیزیں رچی بسی تھیں, جبھی تو ان کے معیار کے مطابق نہیں ہوتا تھا نا کوئی, جبھی وہ فوراً ڈانٹ دیتی تھی. وہ ڈانٹ دیتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ہی نہیں, میری بہنوں کو, ہم سب کو یہ موقع ملا کہ ہم اکثر محافل میں جب ساتھ ہوتے تھے تو وہ کورس ہم سے لیتی تھی, اور اکثر مڑ کر دیکھتی تھی کہ پڑھ کیوں نہیں رہی ہیں کہ یہ لوگ میرے ساتھ پڑھیں. تو الحمدللہ یہ بڑا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اور یہ میری ہم
क्या कहें इस बात पे कि हमारा बहुत बड़ा खला है जो पुर नहीं हो सकता, पुर नहीं हो सकता। और एक हमारी ये कमी भी है कि हम अपने लेजेंड्स की ज़िंदगी में उनकी कदर नहीं करते। अल्लाह हमें कदर की तौफीक। आमीन अच्छा ललिता, यहाँ पे एक बात आपा सभी रहमानी साहब हमारे साथ, नाजरीन मुमताज़ मारूफ, सना गो और सना ख्वां हमारे दरमियान हैं। अस्सलामु अलैकुम सभी साहब। वालेकुम सभी भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, अल्लाह का करम है। क्या कहिएगा आपा के हवाले से? मुनीबा आपा हमारे दरमियान नहीं है अब। एक बहुत बड़ा सानेहा है इस तनाजुर में भी, किसी का जाना तो दुनिया से उसके करीबी लोगों के लिए सानेहा होता ही है जी, लेकिन एक ऐसे शोबे में जो बज़ाहिर बहुत तरक्की कर रहा है और फरोज और इर्तिका की और दुनियावी एतबार से कबूलियत की बहुत सारी मनाजिल तय कर रहा है जी, लेकिन नात पढ़ने वालों का काल पड़ता जा रहा है। हज़ार नात खानों में शऊर नात रखने वाले नात ख्वां चंद ही नात की रिवायत में ऐसे आए हैं जिन्होंने अपने पढ़ने से, अपने इंतखाब कलाम से अपने आप को नुमाया किया और ऐसा पढ़ के दिया कि आइंदा आने वाली सदियां उनको कॉपी करती रहेंगी। ऐसे बार नुमाइंदा नामों में मुनीबा शेख साहिबा का नाम सर फहरिस्त है। क़याम पाकिस्तान के बाद मर्द सनाखा बहुत सारे आए, लेकिन ये कि जब चैनल्स की इतनी भरमार नहीं थी तो हमारे यहाँ 2-3 ही आवाज़ें थी जो बहुत बुलंदी पर आई और जिन्होंने अपना आप बनवाया, जिसमें उम्मे हबीबा, मुनीबा शेख और फिर ताबिन हलाल एक फहरिस्त आके बनी थी। उसके बाद माशाल्लाह जब मज़ीद चैनल्स आए तो बहुत सारे नए लोग आए, आप सब लोग आए माशाल्लाह। लेकिन इतने कम मौक़ों में अपनी आवाज़ की बुनियाद पर, अपने इंतखाब कलाम की बुनियाद पर एक पूरे अहद से अपने आप को मनवाना इन लोगों का कारनामा था। और मैं उनसे जब मिला हूँ, ज़ाहिर है उनकी शख्सियत पर एक उस्ताद की बहुत गहरी छाप थी, उनकी नशिस्त बर्खास्त में, उनके गुफ्तगू में, उनके बात करने में। तो वो अपने ऑडियंस को अपना तालिब इल्म ही समझती थी और तरबियत करती थी ऑडियंस की भी और करने वालों की भी। सही। तूरिया गालिबन इसी बात का तस्करा कर रही थी, तो मुझे भी मेरे भी बाद मौक़ों पर आपस से ऐसे छोटे मोटे चिट चैट वाले महाज रहे हैं, लेकिन उसमें उनका एक बड़ापन और उनमें जो कुछ उनको आता था उनको सिखाना और जिस हद तक भी वो समझ सकती थी चीज़ों को, उसको आगे बढ़ाने का जज्बा था। ऐसे लोग अब बहुत नात की रिवायत में मादूम होते जा रहे हैं और नात की रिवायत अपनी असल से हटकर न जाने कहाँ जा रही है। इसलिए ऐसे लोगों का जाना इस खला को और मज़ीद भयानक बना रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी रूह पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। वो जितने बरस भी जिंदा रहीं, उन्होंने बहुत एतमाद के साथ, एतबार के साथ अपने आप को, और जिस एतबार से नात ख़्वां को होना चाहिए बाएतबार शख्सियत भी, पढ़त तो अपनी जगह है, लेकिन ये कि वो हर एतबार से एक बाकमाल नात ख़्वां थे और उन्होंने अपने आप को साबित किया। और यही वजह है कि आज आप सब लोग बैठकर उनको यहाँ याद कर रहे हैं। वरना करोड़ों का शहर है, लोग रोज़ ही जाते हैं और जाना है, सबको जाना है, लेकिन उनके बारे में अच्छे कलमात इस बात की दलील है कि वो जो कुछ करके गई हैं वो उनके नामा अमाल में भी लिखा गया है और नाथानी की तारीख में भी दर्ज हो गया। बहुत शुक्रिया सभी भाई, आप हमारे साथ रहे ऑन कॉल। एक ब्रेक ले रहे हैं नाजरीन, उन्हें याद कीजिए और उनके लिए सूरह फातिहा, सूरह इखलास, जितनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने नेक अमाल मोहतरमा मुनीबा आपा को इसाल कीजिए। हम अभी वापस आते हैं। रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक ख़ुसूसी प्रोग्राम जो कि मोहतरमा मुनीबा कुबरा शेख साहिबा की याद में स्पेशली ARYQ TV ने तरतीब दिया है। और इससे कबल भी आप ARYQ TV की स्क्रीन पे मोहतरमा मुनीबा आपा की नातों को देखते रही हैं और ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स के जिनमें आपने उनको देखा और उसमें बहुत कुछ उनसे सीखा कि उनका उसलूब क्या रहा, किस तरह उन्होंने नात ख्वानों के साथ साथ नात सुनने वालों की भी तरबियत की। सहर आज़म हमारे दरमियान हैं। सहर, आप क्या कहिएगा, आपने मुनीबा आपा को कैसा पाया? निदा, मैं सबसे पहले ये बात कहूँगी कि मुनीबा आपा की जो आवाज़ थी, मतलब बचपन से हम जिन आवाज़ों को सुनते हुए बड़े हुए हैं,
उनकी आवाज़ ऐसी थी कि माशाल्लाह से इतनी मिठास और इतना ठहराव उनकी आवाज़ में था कि जब वो पढ़ती थी, उनकी आवाज़ हम सुनते थे तो लगता था कि सब कुछ ठहर सा गया है, सिर्फ उनकी आवाज़ है और उनकी आवाज़ के उस रचाव में और बहाव में हम भी बहते चले जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से उनकी आवाज़, और लगता था कि सना ख़्वानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट एक आवाज़ जो होनी चाहिए माशाल्लाह अल्लाह ने उनको वो अता फ़रमाई। और ना सिर्फ आवाज़, जैसे कि बात हो रही है कि जो ख़वातीन सना ख़्वान जो इब्तिदा में जिनके नाम हाईलाइट हुए, जिनके नाम नुमाया रहे, तो उन्होंने भी इसकी ज़िम्मेदारी को महसूस किया। यानी वो उन लोगों में से थी जिन्हें मालूम था कि वो रास्ता बनाने वालों में से हैं, वो मंजिल की तरफ लेके जाने वालों में से हैं, पीछे काफ़िला आने वाला है। तो उन्होंने उसी तरह से उस मनसब को निभाया भी, उस ज़िम्मेदारी को निभाया भी। जैसे कि बात हुई कि कलाम का इंतखाब के बाद के आने वाले उस चीज़ को जैसे हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे बाद आने वाले भी फॉलो करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि यही वो नाम है जो हमें इब्तिदा में नज़र आते हैं। जैसे कि सभी भाई ने भी कहा कि मुनीबा आपा, ताबिंदा आपा, उम्मे हबीबा आपा, तो यकीनन ये वो लोग हैं कि जब जब नात ख़्वानी का मैं कहती हूँ कि अगर सिलेबस मुरतब कभी किया जाएगा तो ये वो नातें हैं, इनके अंदाज़ को, इनकी नातों को उसमें ज़रूर शामिल किया जाएगा। आपने पूछा कि मैंने उन्हें कैसा पाया। एक महफिल मिलाद में पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने बहुत डरते हुए उनके सामने एक छोटी सी, जो पढ़ना तो था मगर मैं बस 2 अशार पढ़ के ही खामोश हो गई, मेरी हिम्मत नहीं हुई उनके सामने पढ़ने की। मगर उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, मेरी तारीफ़ की कि नहीं तुम बहुत अच्छा पढ़ रही हो, आवाज़ तुम्हारी बहुत अच्छी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी शख्सियत ने मेरे लिए, जबकि मैंने उस वक्त आगाज़ ही किया था, मैंने उस वक्त इब्तिदा ही की थी। तो माशाल्लाह यानी एक ऐसा खला है जो हकीकतन मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में ये बात कही कि एक रस्मी जुमला नहीं, मबनी बर हकीकत कि यकीनन ये खला पुर नहीं हो सकता, पुर नहीं हो सकता। और ये हौसला के नए आने वालों को सपोर्ट करना, उनको अप्रिशिएट करना, वरना आज ये भी हौसला नहीं है ना, नए आने वालों को भी बड़ों को इज्जत देनी है और जो बड़े हैं उनको अपना मकाम मर्तबा समझते हुए, निदा, मैंने जो अपने सीनियर्स को देखा कि वो समझें तो बिल्कुल क्या कहा मैंने जो अपने सीनियर्स को देखा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ज़्यादातर में से उनमें ये ज़र्फ देखा, जैसे कि मिसाल ताबिंदा आपा भी यहाँ मौजूद है, इसी तरह मुनीबा आपा भी थी, कि नए आने वालों को हौसला अफजाई उनकी करना, उनको वक्त देना, उनको सिखाना। लेकिन सिखाना जो है ना, ये एक बहुत आपके लिए किसी के लिए खुलूस वाली बात होती है। कोई किसी को सिखाता नहीं है निदा, कोई किसी की गलती बताता नहीं है, रोक नहीं सकते। जो लोग ये समझते हैं कि हम नए आने वाले, हम में से हर किसी को माजी बनना है, तो अगर ये याद रखें और दरिया अपना रास्ता बना लेता है। हुनर है हम में दरिया का, निकल जाते हैं हर जाने कि लहरों की तरह साहिल से टकराया नहीं करते। तो क्या ये अच्छी बात हो कि हम नए आने वालों का अच्छे से रहें, तो जब हम जाएं तो ये हमें अच्छे लफ्जों से याद। क्या बात है, क्या बात है। शगुफ्ता इमरान, आज जब मुझे कॉल आई कि मुनीबा आपा के लिए उनकी याद में यहाँ आना है, तो लम्हे भर को मैंने ये सोचा और वो नक्शा पूरा मेरे गिर्द खिंच गया कि फ़र्स्ट टाइम मैं मिली थी जब इनसे, तो निदा आप यकीन करें कि बाकायदा रोई थी। कमरुन्निसा कमर आपा के यहाँ मिलाद होता है, वहाँ ताबिंदा आपा भी थी और मुझे जिनसे मिलने का बहुत इश्तियाक था, उनमें एक मुनीबा आपा और एक उज़्मा बाजी। जिस वक्त मैं इनके बराबर में बैठ गई पढ़ने के लिए, अब मुझसे पढ़ा ना जाए, उज़्मा ज़ैदी साहिबा की बात है। जी बिल्कुल। मैं पढ़ के, वो जब पढ़ रही थी तो मैं उनको यूं देख रही थी और वो मुसलसल मुझे वॉच कर रही थी। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो कमर आपा से पूछने लगी कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि नई बच्ची है पढ़ने वाली, और सभी भाई का मैंने कलाम पढ़ा था। और जब स्टेज से उतर चुकी थी तो मेरे दिल में सिर्फ ये था कि मैंने इन्हें छुआ, क्योंकि एक होता है ना, हम जब नए आते हैं उस वक्त, और मैं ज़ारो क़तार रो रही थी, तो फायजा आपा भी वहाँ पे होती थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अरे भाई क्या हो गया, ताज बख्त आपा हुआ करती थी, उन्होंने मुझे चुप कराया था और मेरे नेट का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। तो कहती है बात सुनो, ये मुनीबा आपा के अल्फाज थे, बात सुनो, जिनकी सना करते हैं ना तो कोशिश किया करो कि खुद को ऐसा जकड़ के रखो, ये वो लफ्ज़ आज तक मेरे कान में गूंजते, ऐसा जकड़ के रखो कि उनके कलाम के साथ तुम बंध जाओ। जब कलाम के साथ आप बंध जाते हैं तो फिर वो आप, तो हमें लगता है हम लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ और ही मामलात होते हैं, वो निस्बत बना देते हैं। क्या बात है। और वो चीज़ आप यकीन करें था निदा, मुझे अब भी मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे ये डर लग रहा है कि कोई ऐसा ना हो कि मुझसे फ़िक्रा, कोई जुमला ऐसा निकल जाए जो उनके शायान शान ना हो, कहीं ऐसा ना हो कोई ऐसी बात हो जाए जिससे वो अक्सर रोका करती थी चलते, जैसे आपा ने भी बताया कि वो लिखा हुआ बाकायदा लिखवाती थी कलाम, या मौलाना जामी उनके कलाम पढ़ती थी, तो हमसे भी कहा जाता था
اور کسی محفل میں وہ ہو تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی مجھ جیسا بندہ, بہت چھوٹا بندہ, ان کے بارے میں کچھ کہے یا ان کے سامنے پڑ جائے. ہاں ان کے جانے کے بعد ضرور میں اپنی باری لگوا لیتی تھی, لیکن سامنے تو ناممکن بات تھی. بہت اچھی بات آپ. جی ایک چھوٹی سی بات دیکھیں, جب بھی آپ کسی کو اگر یاد کریں, نام کی شخصیت پذیری اس شخصیت میں ہوگی. نام ہے منیبہ, منیبہ کے لغوی معنی ہے حق کی طرف لوٹ آنے والی, اور کبرا کے معنی ہے بڑا. تو دیکھیں ذات کے اندر بھی اللہ نے, ذات کا کمال ہی یہی ہے کہ پروردگار نے اپنے حبیب کے نسبت سے انہیں محترم کیا. اور یہ جو اب بچیاں, یہ میں تو انہیں بچیاں ہی بولوں گی, یہ جو کہہ رہی ہے نا خلا ہے, دیکھیں خلا کبھی بھی نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ منیبہ آپا کا خود کا کہنا یہ ہے کہ اب یہ استاد اگر اپنا کوئی شاگرد تیار کرتا ہے اور اس کے مقابلے پر نہیں آتا تو استاد ناخوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دل میں کسک تڑپ رہ جاتی ہے. لیکن اگر وہی بالکل علم اور تعلیم ہو جائے تو استاد خوش ہوتا ہے, برابری کا معاملہ. لیکن اگر آگے نکل جائے تو یہ وہ رشتہ ہے جو کبھی حسد میں مبتلا نہیں ہوتا. انہوں نے بارہا شازیہ کا ذکر کیا کہ اس نے علامہ اقبال کا کلام جو ہے وہ لوح بھی تو قلم بھی تو, اس کو نبھایا. اس کا مطلب یہ ہے, اور تحریم کے اوپر ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک اثر ہے. تو وہ جب یہ دونوں کی بات کرتی ہے نا, تو رب پروردگار نے اس خلا کو باقی نہیں رہنے دیا. دو لوگ موجود ہیں, اب یہ کس کے حصے میں احترام آتا ہے کہ وہ اس سلسلے کو, اس قافلے کو اور اس بدعت کو آگے لے کے چلے. دیکھیں یہ بھی کرم نوازی ہے, توفیق خداوندی ایسا ہی نہیں ہوا کرتی. جب رب کے حضور میں جھکتے ہیں, سجدہ ریزی کرتے ہیں اور محبت میں کمال حاصل کرتے ہیں تو عزت میں کمال حاصل ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں استعمال کیے ہوئے تمام الفاظ ہی مقدس ہوتے ہیں, معتبر ہوتے ہیں. کتنی معتبر شخصیت تھی آپ کی, کتنی خوبصورت, کتنی نپی تلی آپ گفتگو فرماتی تھیں, اور علمیت کس حد تک ان کی گفتگو میں ہمیں نظر آتی تھی. ایک پیکیج میری ٹیم نے تیار کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ARYQ TV کے پروگرامز میں جب آپ موجود ہوتی تھیں تو کس طرح بات کیا کرتی تھیں. ہمارے ساتھ رہیے. میری والدہ ماشاءاللہ پڑھتی بھی تھی, پڑھاتی بھی تھی. اچھا. کارپوریشن کی چیئرپرسن رہی, اس کے ساتھ ساتھ بڑا کام کیا, سوشل ورک کیا. ان کی آواز بہت اچھی تھی. لیکن اس زمانے میں ٹی وی ریڈیو کو تصور نہیں, گھروں میں میلاد ہو جاتے تھے ہر جمعے کو. سبحان اللہ. نماز تو ہوتی تھی, لیکن رسول کی محبت پیدا کرنا دونوں مشکل کام ہے. پوری کائنات کا انتخاب کی مدحت کرنا. پھر آپ دیکھیے کہ کیسے کشادگی دل میں آتی ہے, کیسے دل کے دروازے روشن ہوتے ہیں, کیسے دماغ میں تجلی کے انوار کو جذب کرنے کی قوت پیدا ہوتی. دل و دماغ میں دیکھیے محبتیں جو ہوتی, بے ساختگی جو ہوتی ہے نا, وہ انسان کی اپنی ذات کے اندر ہوتی ہے. صحیح. کسی بھی چیز کا بے ساختہ اگر آپ نے اس کو قبول کر لیا, میرا ایمان ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایسا ایمان ہے الحمدللہ آپ جیسے لوگوں کو سب کو بھی معلوم ہے کہ اس میں اقرا کا تعلق بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. صدر کشاد در دل از جان ماں محمد. اللہ تعالیٰ نے دل دیا, ساری محبتیں عطا کی, دماغ دیا, اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات خیر البشر. دیکھیے دونوں کی مدحت, اللہ کو جاننا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار, یہ سب چیزیں جو ہے نا صرف اقرا سے آتی ہے. میں نے 5 برس کمپیئرنگ کی. کوشش کرے, اچھی آواز نکالے, سب سے بڑی بات ہے. نماز پڑھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جب کریں گی نا تو آپ کو خود بخود بہت مزہ آئے گا. تعلیم کے لیے اچھا نعت خوانی, اچھا انسان بننا, اچھی بچی بننا, تعلیم تو زیور ہے. تعلیم کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم حاصل کرنے کے لیے کہا آپ کو, اور بچوں کے لیے کہا. بچوں تم لوگوں کو میں ایک بات بتا دوں, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان لڑکی لڑکے پہ فرض ہے. آپ دنیا کے سارے مذہب اٹھا کے دیکھ لیں, کسی مذہب
مذہب نے لڑکی کی تعلیم پہ زور نہیں دیا جتنے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے اس قابل کیا کہ 2 لفظ سن سکتے ہیں، 2 لفظ بول سکتے ہیں، کیونکہ رسول نے اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ عورت کو تعلیم دو، بیٹیوں کو تعلیم دو، کسی مذہب نے نہیں کہا۔ تو ہم تو کتنے اچھے مذہب میں پیدا کیا اللہ نے ہم کو۔ کیا بات ہے تابندہ آپا، کیا کہیے گا طبقہ نسواں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور پھر کس طرح کہ بھئی علم کی طلب جو ہے وہ سب پہ فرض ہے، اور جو گفتگو کا جو طریقہ ہے، جو اسلوب ہے، وہ کتنا حسین ہے، کیا کہیے گا؟ بات یہ ہے کہ اگر ہم بحیثیت خواتین دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محسن انسانیت تو وہ ہے، میں تو کہ مگر محسن نسوانیت ہیں، اس لیے کہ ان کے آنے کے بعد ہی ہم عورتوں کو رشتوں کا تقدس احترام ملا، ماں بہن بیوی بیٹی، جس میں احترام آیا۔ سو ہم جب بحیثیت ناطقہ ہوتے ہیں تو ہماری اپنی شخصیت میں، جیسے بھی منیبہ آپا نے کہا، تعلیم بہت ضروری ہے۔ جب تک علم کے مخزن سے ہم فیض نہیں پائیں گے، اس وقت تک ہمیں اس کی گہرائی کا یا اس کی تفصیل کا پتہ نہیں چلے گا۔ سو بحیثیت خواتین، کیونکہ ہم گھر بناتے ہیں، ہم خاندان بناتے ہیں، تو تشکیل دیتے ہیں معاشرے کو، تو جب ہم خود لفظوں کی حرمت کسی بھی طور پہ، اور جب ثنا خوانی ہو تو پھر وہ جو ہے نا، اس نے بھی شگفتہ نے ایک بات کی کہ بحیثیت ثنا خواں ہمارا جو ظاہر ہے نا، وہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ نبی کے ثنا کرنے والے ہم نظر آئیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اب بہت معذرت کے ساتھ ہم خواتین تمام، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہہ رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نبی کی ثنا تو کر رہی ہوں، کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اس طرح عمل کر رہی ہوں جیسا مجھے کرنا چاہیے؟ کیونکہ لوگ تو ہمیں بہت عزت مقام دے رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ اگر میں صبح سے شام تک کے اپنے معاملات دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں جو بحیثیت ثنا خواں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑے نبی سے قربت کا اظہار، ان کی بتائی ہوئی ایک بات بھی پورے دن میں میں نے نہیں کی، تو وہاں پہ پھر مجھے اپنی کم مائگی کا، اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ سو ہم لوگ کو نبی کریم، صرف نعتیں پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی، نبی کے امتی سے محبت کرنا نبی سے محبت ہے، اور وہ سال کے 12 مہینے ہوتا ہے، اور وہ ان سے نبی کے امتی سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی تعلیم حقوق العباد میں سب باتیں چھپی ہوئی، کوئی راکٹ سائنس ہی نہیں، کوئی مشکل نہیں نبی سے محبت کرنا۔ کیا بات ہے آپا، ہم نے پیکج سنا، کتنی خوبصورت گفتگو، کتنے اس ایک پیکج میں، بلکہ جہاں جہاں آپ جاتی تھیں تو کتنے میسیجز خواتین کے لیے اپنے ساتھ لے کے جاتی تھی، ہر بات ایک پیغام ہے۔ بھئی آپ یعنی نہ صرف اپنی طالبات کی بہت تربیت کرنے کی کوشش کی، بلکہ جہاں جہاں آپ نعت خوانی کے لیے تشریف لے جاتی تھیں، جن محافل میں، بہت ساری نجی محفلوں میں، بہت ساری اجتماعی قومی سطح کی محفلوں میں منیبہ آپا کا میرا ساتھ رہا ہے۔ مثلاً ہم نے قومی سیرت کانفرنس میں ہم لوگ جایا کرتے تھے، تو منیبہ آپا کراچی کی، یعنی اس وقت جب یہ ارلی 80s کی باتیں ہیں اور لیٹ 80s کی یا ارلی 90s کی بات ہے، کراچی کی نعت خواں، اور وہ بھی منیبہ آپا اور رافع عزیز صاحبہ، یہ ایسی خواتین تھیں کہ پوری رات اسلام آباد کے مختلف ان ہوٹلز میں جہاں سیرت کانفرنس کی مندوبین خواتین کو ٹھہرایا جاتا تھا، پوری رات نعت خوانی ہوتی تھی، اور پاکستان کے ہر صوبے سے آئی ہوئی خواتین اس بات پر سر دھنتی تھی کہ کیا خوبصورت نعتیں پڑھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے، وہ تو نعت سننے والوں کی بھی تربیت کیا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ گورنمنٹ کالج فار ویمن، جہاں کی آپ استاد محترم تھیں منیبہ آپا، تو وہاں ایک سیرت کانفرنس ہوئی تھی، بہت بڑی، بہت اچھی، اور اس میں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک کو لاہور سے بلایا گیا تھا، تو مقالہ نگاروں میں کراچی سے
शाइस्ता जैदी साहिबा, मैं और सबिया कादरी साहिबा, हम 3 थे और डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक लाहौर से तशरीफ़ लाए थे। मुनीबा आपा ने इतनी खूबसूरत नातें पढ़ी और उनकी तालिबात की इतनी मुअद्दब महज़ब थी, क्योंकि मुनीबा आपा उनकी तरबियत फरमा रही थी कि ना कि डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक ने कहा कि भाई कराची वाले तो बहुत खुश नसीब हैं जिन्हें मुनीबा आपा जैसी नातख्वां और यानी ये आपकी ख़वातीन और नातख्वां और आपकी ख़वातीन मकाला निगारों की मौजूदगी में तो आपको किसी को बाहर से बुलाने ही नहीं चाहिए, ज़रूरत ही नहीं है। इतनी खूबसूरत नातख्वानी मुनीबा आपा ने की जी। और फिर आपकी तमाम तर तालिबात जो आपसे तरबियत याफ्ता थी वो उसके आदाब से इतनी वाकिफ़ थी कि एक दफ़ा भी ज़रूरत पेश नहीं आई कि ख़वातीन को या तालिबात को चुप कराने की ज़रूरत पेश आती। सही, सब बस हमतन गोश पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान समात कर रहे थे उन्हें। आप क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगी, अभी जो उन्होंने कहा था ना कि इक़रा की बात करके सारी बात घूम अल्फाज जो मिदद, जो तारीफ़ और जो एहतराम हम जिसका करने जा रहे हैं, हम में इतनी शुद्ध-बुद्ध हो कि क्या लिखा है सामने और हम क्या अदा करने जा रहे हैं। इक़रा 2 चीज़ों का लाजिम व मलज़ूम है, एक तो ये कि लौह कलम मतलब लौह के ऊपर कोई अल्फाज लिखे हुए और दूसरे ये कि आपको वो पढ़ना आता हो, तब जाके इक़रा का अमल पूरा होता है। तो इक़रा वो बार बार जो कहती थी ना, वो जो बार बार तंबीह करती थी, सरजनिश करती थी और बार बार इस बात की तरफ इशारा करती थी, जो शख्स खुद 3 मास्टर और उस जमाने के मास्टर कि जो खुद किए गए हों, आज की तरह के ना हो। मेरी बात समझ रहे हैं कि जो अपने अंदर से किया गया हो और जो इल्म का एक मंबा बन चुका हो, उसको इसीलिए जेर ज़बर पेश के अंदर जो अगर कोई गलत बोले तो जो सीन छीन की वो गलती है, जो काफ की गलती है। अब माजरत के साथ जैसे अभी इन्होंने भी किया, मैं भी एक कहूँ, एक रात के अंदर नातखा नहीं बना करता। रात को किसी की नात सुनी, सुबह उठ के पढ़ दी, ये गले का कमाल तो हो सकता है, लेकिन नात का तक़द्दुस और एहतराम पूरा नहीं हो सकता। तो जहाँ तक का ये बात है, जो चंद पढ़े लिखे लोगों के अंदर, जैसे मुनीबा आपा की बात है, चूंकि उन्होंने उर्दू, हिंदी, फारसी सब पढ़ी थी, तो उन अल्फाजों की हुर्मत का ख्याल था और हुर्मत लफ्ज़ से ज़्यादा उन्हें हुर्मत इंतखाब जिसके लिए किया गया, जब डूब के पढ़ा जाता है और जिसके लिए पढ़ा जाता है, जब वो शख्सियत सामने हो तो फिर ये जो बदनज़मी है, बरहमी है, ये इसलिए होती है और लोग उसे कहते हैं कि ये रूड है या कोई और उसको मिनिया समझ के उसको बात करते हैं। लेकिन यहाँ तक मैं ये कहूँगी अपनी बच्चियों के लिए, आने वालों के लिए, कि महाकात को और मामलात को नात ना समझें, आवाज़ ऊंची उठाने को नात ना समझें। सूरह हुजरात में भी कहा गया है कि अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़, नात को बहुत ठंडे, मीठे और अच्छे लहजे में भी अदा करके तारीख में अमर हुआ जा सकता है। जो तालीमाते नबी को समझता होगा और फिर नात और फिर एक बात आप ये देखिए ना, एक बात, नात के लफ्जी मायनों पे भी पूरा उतरता होगा। औसाफ जो थे ना वो नात हैं। सही कहा, ठीक है, औसाफ नात हैं। आप इल्मी गुफ्तगू फरमा रही हैं, हम बात कर रहे हैं उनकी इल्मियत पे और उनकी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से किस तरह तरबियत किया करती थी। तो एक ऐसी ही शख्सियत हस्ती हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, माशाल्लाह इल्मी शख्सियत हैं, फ़िक्री शख्सियत हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब, इन्हें सलाम अर्ज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जनाब। जी मोहतरमा मुनीबा शेख साहिबा के हवाले से क्या कहिएगा? ये बहुत बड़ा नुकसान है। मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि मुनीबा शेख असल में हमजहत शख्सियत की मालिका थी जी। वो एक मुनफरिद लहन और लबो लहजे की तो नात खां थी नहीं, लेकिन इल्मी एतबार से वो फारसी पर बड़ा दरक रखती थी। यही वजह है कि हजरत जामी, हजरत सादी और फारसी शौरा जितना है अमीर खुसरो, इनके कलाम को जी इस सदाकत, सेहत, तासीर और उम्दगी के साथ वो अदा करती थी। मुझे नहीं लगता कि फारसी की कोई खातून नात खां उनके मुकाबले पर उतर सकती इस वक्त कम अज कम। मैं दूसरी बात अर्ज कर रहा हूँ जी कि उनके अंदर उतरी भी थी ये नाती,
जब वो नातें पढ़ती थी, नात पढ़ती थी, तो आपने महसूस किया होगा कि वो होंठों से, ज़बान से तो लफ्ज़ अदा करती थी, मगर उनका पूरा चेहरा लफ्ज़ों की अदाई का इश्तिहारा बन जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कैफियत आपको उसी वक्त महसूस होगी जी जी, जब कोई नात खां नात को पहले अंदर उतारे और फिर ज़बान से बाहर लाए। क्या बात है, इसके बगैर मुमकिन नहीं। मैं उनका मद्दा रहा हूँ और रहूंगा जी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ उन्होंने नात पढ़ी और मैं वहाँ मौजूद रहा, सही, मैंने महसूस ये किया कि वो लफ्जों को अदा करती हैं जी, और जो शायर है उसको महसूस करती हैं कि जिस वक्त उसने नात कही होगी तो वो किस कैफियत से गुजर रहा होगा। मेरा फर्ज है कि मैं उस कैफियत को पहले महसूस करूं और फिर अपने सामने इनको महसूस कराऊं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब, हमारे साथ रहे और आपा के लिए इतनी खूबसूरत कलिमात अदा किए। एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, हम याद कर रहे हैं मुनीबा आपा को। मोहतरमा मुनीबा कुबरा शेख साहिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सैयदुल अंबिया सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ के हवाले से उन्हें बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा है। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है, उनके नाम से वाकिफ़ है, उनके नाम से, उनके काम से आगाह है। अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब मुमताज़ व मारूफ़ सनाख्वां ऑनलाइन मौजूद हैं, इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं और जानते हैं कि ये आपा की शख्सियत के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हज़रत। पहले तो बेटा मैं QTV की पूरी टीम हाजी रऊफ़ साहब को इस हवाले से राज़ी तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो हमारी ये QTV की फैमिली है, इसके खुशी में, इसकी गमी में ये हमेशा बराबर के शरीक होते हैं। और आज एक इतना बड़ा सितारा, इतनी बड़ी नात खान जो आज हमें मौजूद नहीं है, और QTV अल्हम्दुलिल्लाह उनके गम में पूरे का पूरा बराबर का शरीक है। मुनीबा आपा से मेरी टेलीफोन एक तो बात बहुत रही है, मैं मिला नहीं हूँ। मैंने इनको बड़ा शफीक पाया। एक दफ़ा हज़रत अमीर मीनाई रहमतुल्लाह अलैह की प्रोग्राम था, तो उसके लिए मुझे एक नात पढ़नी थी, खल्क़ के सरबत जी। तो मैंने आपा से इजाज़त चाही, तो उन्होंने कमाल शफ़क़त से मुझे इजाज़त दी कि आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं जी। ये तो है उनका एक शफ़क़त वाला रवैया। और जहाँ तक पढ़ने की बात है, मैं समझता हूँ आपा मुनीबा शेख से ना पहले कोई पढ़ने वाला ऐसा आया और अब ना कोई बाद में कोई ऐसा बहुत देर तक कोई आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वजह फरमाया। इतना बड़ा नाम, इतनी पाकीज़गी आवाज़ के अंदर, क्या बात, और इतना यानी इंतखाब असातिज़ा से नीचे कभी कलाम उन्होंने पढ़ा ही नहीं जी। उनका कंटेंट जो था वो आप आंख बंद करके पढ़ सकते हैं कि ये इनका बहुत आला इंतखाब, सही, इसलिए कि उनका आगाज़ रेडियो से हुआ। रेडियो की अपनी एक अहमियत है, तलफ़्फ़ुज़, और फिर उनकी तर्ज़ें, जितनी कंपोजिशन उन्होंने पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेलोडियस। हेलो जी जी, मैं सुन रही हूँ, कहिए। अच्छा, कोई उस एक तो नई कंपोजिशन होती थी और फिर किसी गाने से और किसी इस तरह की चीज़ से कोई मुवासलत नहीं होती जी। खास ख्याल रखा करती थी इस बात का, खास ख्याल रखा करता। मैं कहता हूँ वो एक नात की एकेडमी थी, नात की, वो एक नात की बिला शुबा, बिला मुबारका। तो अल्लाह तबारक व तआला जैसे सब अल्लाह उनके दर्जात की बुलंदी अता फरमाए। और जो नौजवान नस्ल है, मैं उसे कहता हूँ नात पढ़ना अगर सीखना चाहते हो तो आपा मुनीबा शेख की पढ़ी हुई नातें सुनो, तुम्हें किसी और एकेडमी में जाने की ज़रूरत ही नहीं। क्या बात है, बहुत सही फरमाया, बहुत खूब फरमाया। अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, हुरिया फ़हीम, आप क्या कहना चाहती हो आपा के हवाले से, या अगर उनका कोई कलाम सुनाना चाहो, गुफ्तगू आपने सुनी, कोई इजाफ़ा करना चाहो उनकी शख्सियत के हवाले से, कोई ऐसा पहलू कि जिस पे बात होना रह गई है?
گفتگو میں اضافہ ہم کیا کریں گے؟ اتنے بڑے بڑے یہاں پر اچھے الفاظ اور اتنی بڑی جو ساتھ رہے اور بہت کچھ سیکھا، ان سے ہم نے بہت کچھ سنا اور بہت کچھ باتیں ہمیں بڑوں نے بھی بتائیں۔ ساتھ کی بات رہی تو ساتھ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم احسان ہے کہ ان کا ساتھ ہمارے ساتھ کافی رہا۔ حالانکہ بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ سینئرز کے پاس آپ بیٹھ سکیں، حالانکہ ڈانٹ بھی پڑتی تھی لیکن پھر بھی ہوتا تھا کہ ہاں ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اور جو ایک انسٹیٹیوشن کی بات ہے، یقیناً وہ ایک انسٹیٹیوشن تھی، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور یقیناً بعد میں بھی ملتا رہے گا، کیونکہ یہ چیز تو ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کچھ وہ پڑھ کر گئی وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور ایک بات جو مجھے بار بار یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ ہم پی ٹی وی پر بیٹھے تھے، ہماری ریہرسلس چل رہی تھی میلاد کی، تو فلک سے درود و سلام آ رہا ہے، یہ کلام تحریم کو دیا گیا تھا کہ تحریم پڑھیں گی۔ تو میں کہا مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے اس کو سن کر، اس لیے کہ جس کلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام آتا ہے نا، میرا دل چاہتا ہے یہ کلام میں پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کلام بڑا پیارا ہے، اور وہ بار بار بڑے خوش ہو کے اس کو پڑھ رہی تھیں ساتھ میں، اور پھر وہ تحریم کو بھی بتاتی جا رہی تھی، ایسے نہیں، اس کو ایسے کر لو، یہ زیادہ اچھا لگے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں جو سیکھنے کو ملا ہے نا، دیکھ کر سیکھنے کو ملا ہے۔ ہم کہیں کسی کے پاس سیکھنے گئے نہیں، ہمارے بڑے ہمارے ساتھ موجود رہے اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ۔ صحیح جی، آپا کچھ ایک بات اور بھی کہوں، آپا کی آواز کا جو ٹھہراؤ، جو لہن ہے، ٹھیک ہے نا، مجمع کو گرفت کر لینا، توجہ کا ارتکاز حاصل کر لینا، آواز کا اونچا اٹھنا، مجمع کی بےتابی یا بیزاری یا ہاتھ اٹھا لینا اور واہ واہ کرنا، یہ رقت اور یہ جو اس کے جذبات نظر آتے ہیں، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہوتے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ نعت خواں تو پڑھ رہا ہے آپ کے لیے بظاہر اس وقت کہ وہ آپ کے اندر کی شدت کو اور آپ کے جذبات کو کی عکاسی کے لیے نا، کہ آپ اس محفل میں شریک ہو جائیں، لیکن وہ خود کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ ان کے لیے کام کر رہا ہے، مجمع کے لیے کام کر رہا ہے، آڈینس کے لیے کام کر رہا ہے، کلائنٹس کے لیے کام کر رہا ہے، تو وہ اپنے لیے کیا کام کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس نے صرف پڑھ لیا ہے، اور وہ جو اپنا پڑھنا ہے، اپنا بیٹھنا اور اپنا ٹائم ہے، اس نے پورا کر لیا۔ لیکن یہاں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، یہ آڈینس کے لیے نہیں، یہ اپنے لیے اور جس کے لیے پڑھنا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ناظرین۔ میں اتنا ہی سمجھتی ہوں کہ آپ کا اسلوب، آپ کا طریقہ، آپ کا رنگ جو ہے وہ ہمیشہ زندہ و جاوید رہے گا۔ رئیس احمد صاحب ممتاز و معروف ریلیجیس اینکر پرسن ہمارے ساتھ ہیں، AYQ-TV پہ آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں انہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رئیس بھائی، وعلیکم السلام۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپا کے لیے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ خبر ہمیں ملی اور دنیا نعت کی ایک بہت عظیم ثناخواں محترمہ منیبہ شیخ صاحبہ کی رحلت کا جب معلوم ہوا تو بہت افسوس ہوا۔ آج میں نماز جنازہ میں بھی تھا ان کی۔ وہ ایک ایسی پڑھنے والی خاتون تھی، ثناخواں تھی، کہ جنہوں نے ایک ایسا معیار قائم کیا کہ جو آنے والوں کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ بے شک۔ چونکہ انہوں نے کبھی کلام پر سمجھوتا نہیں کیا، کسی بھی صورت غیر معیاری کلام پر۔ انہوں نے طرز کے انتخاب میں کبھی غیر معیاری یا کسی اور فلمی گانے کو انتخاب نہیں کیا، چونکہ آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے شہرت کی، تو وہ غیر معیاری کلام بھی لے لیتے ہیں، غیر معیاری طرز بھی انتخاب کر لیتے ہیں، لیکن وہ چونکہ مدرسہ تھی خود، کالج میں انہوں نے تدریس کے فرائض انجام دیے، تو اس اعتبار سے انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا، میں کہتا ہوں کہ ٹرینڈ سیٹر تھی، بالکل بالکل بالکل، اور انہوں نے ایک ایسا معیار قائم کر دیا کہ اب جو بھی پڑھنے والا ہے اگر ان کو فالو کرے گا تو وہ بہت اچھا، بہت معیاری پڑھے گا۔ اور یقیناً ہمارے لیے وہ ایک ایسی شناخت تھی کہ جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ اس مرحلے پر میں ARYQ-TV واقعی قابل تحسین ہے کہ ARYQ-TV نے ان کے ہر عہد میں الحمدللہ نعتوں کو نشر کیا، اور آج جبکہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اس دنیا میں۔ میرا ندا ان کے ساتھ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، ویسے محفل میں بھی الحمدللہ ہمارا ساتھ رہا، لیکن میں نے ایک ان کا نجی چینل کے لیے میں نے ایک انٹرویو کیا، تو تقریباً ان کے گھر پر طارق روڈ پر جب رہائش تھی ان کی، تو ایک بڑا وقت گزارا ایک دن کا میں نے، تو دن میں ان کے ساتھ جب بات چیت ہوئی اور ان سے گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت نفیس خاتون اور بڑی
اپنے اصولوں کی پابند خاتون تھی. وہ محافل میں تربیت کر دیا کرتی تھیں پڑھنے والوں کی کہ اس طرح اس کی ادائی اس طرح ہوگی لفظ کی, اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے, اور وہ کسی قسم کا اس میں وہ نہیں رکھتی تھی کہ میں تکلف نہیں کرتی تھی. تو وہ ایک اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن تھی. بے شک اللہ تعالیٰ ان کی ثناخوانی کو, نعتخوانی کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے. ہم تو بہت مغموم ہے اس حوالے سے, چونکہ یہی وہ لوگ ہیں جیسے کہ منیبہ شیخ صاحبہ ہیں اور ام حبیبہ صاحبہ ہے, تابندہ لاری صاحبہ ہے, عریہ فہیم ہے, ماشاءاللہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر طالبات نے اور لڑکیوں نے, خواتین نے پڑھنا سیکھا ہے, جنہیں دیکھ کر. تو میں بہرحال ان کے لیے بڑے میرے لیے دل میں جذبات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. بہت شکریہ رئیس احمد صاحب, رئیس بھائی ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, آپ نعت خوانی کی ایک پوری جو روایت ہے اس میں کئی حوالوں سے آپ کو انفرادیت حاصل ہے, اور میں اپنے حوالے سے اگر کہوں تو بہت ہی احترام اور بہت ہی شفقت کا رشتہ میرا یا تعلق ان کے ساتھ رہا. 2-4 دفعہ جب بھی وہ مجھے ملی ہیں, بہت احترام سے میں نے اگر ان سے بات کرنے کی کوشش میں نے ضرور کی, لیکن انہوں نے وہ بڑی مشفق میں نے ان کو ہمیشہ پایا. وہ کس طرح لوگوں کو سمجھاتی تھیں, کس طرح سکھاتی تھیں. آپ سن رہے ہیں حوریہ سے, سحر سے, شگفتہ سے. میں اور آپ ان کی آواز میں پڑھی ہوئی نعتیں, ان کے کچھ کلپس دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, تاکہ آج جو ان کا اتنا ذکر ہو رہا ہے تو ان کی جو ان کے لہجے کی جو انفرادیت تھی یا جو ان کے لہن میں گدازی تھی وہ ہم سننا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ پھر سے ان کی شخصیت کے سحر میں ہم سب کھونا چاہتے ہیں. آئیے ان کی آواز سنتے ہیں. اور ARYQTV نے اپنے اس پلیٹ فارم سے بہت سے لوگوں کو انٹروڈیوس تو کروایا, لیکن جو خود سے اپنے آپ میں لیجنڈز رہے ہیں, ام حبیبہ صاحبہ ہیں یا منیبہ شیخ آپا ہیں, تو ان کی بہت سارے کلام یہاں ریکارڈ ہوئے, یہاں سے نشر ہوئے, آپ لوگوں نے دیکھے, پسند کیے. حاجی عبدالرؤف صاحب کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے, انہی کو جاتا ہے بلکہ. تو آئیے وہ کلام ہم سنتے ہیں. ان کے کچھ کلپس ہیں, آڈیو کلپس ہیں, ویڈیو کلپس ہیں, آپ سنیے. مظہر عالمی وجود و شہود مالک کل خدائے ہست و بود مظہر عالمی وجود و شہود جس پہ تیرا کرم ہوا معبود جس پہ تیرا کرم ہوا معبود مل گئی اس کو منزل مقصود مالک کل خدائے ہست و بود مظہر عالمی وجود و شہود اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم نور مجسم نیر اعظم سرور عالم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुकर मंजिल जाना मोहम्मद जाना मोहम्मद जाना मोहम्मद सददर कुशादा दर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नात ईमान की ताज़गी, रूह की बालिदगी और दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी का मुस्तनद ज़रिया है। और अगर कोई ऐसी प्यारी आवाज़ हो, इतनी मीठी आवाज़ हो, इतनी सुरीली आवाज़ हो, लहजे में, लहन में इतना गुदाज हो कि अल्फाज़ों को इस तरह से अदा किया जाए कि सुनने वाले के कानों से, उसकी समाअतों से उसके रूह तक जो है वो नातिया कलाम सरायत कर जाए, तो फिर एक ही नाम हमारे अज़हान के नक्शे पे उभरता है और वो जो नाम है वो मोहतरमा मुनीबा कुबरा शेख साहिबा का है। आज हम अपनी अक़ीदतों का खिराज मुनीबा आपा को पेश कर रहे हैं। मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा हमारे साथ हैं, मोहतरमा फ़ाइज़ा एहसान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा परवीन साहिबा हमारे दरमियान हैं, हूरिया फ़हीम हमारे साथ हैं, सहर आज़म हमारे साथ हैं, शगुफ्ता इमरान हमारे साथ हैं। और मैं वक्तन फ़वक्तन कॉल्स ले रही हूँ। आलम इस्लाम के मुमताज़ व मारूफ़ सना ख्वां हमें ज्वाइन कर चुके हैं और वो सब के सब स्कॉलर्स भी उसमें शामिल हैं, इल्मी और फ़िक्री शख्सियात के अपनी अक़ीदतों का सब ने वन बाय वन आपको खिराज पेश किया है। फ़ाइज़ा एहसान साहिबा, मैं चाहूँगी कि ये सिलसिला जो पैगामात का है, मैसेजेस का है, क्योंकि अब हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम जो है वो इख्तितामी मराहिल की सब गामज़न है, क्या कहना चाहती हैं आपा के लिए? अभी आपा की आवाज़ में जी उनकी पढ़ी हुई खूबसूरत नातें जिनमें सोज भी है और गुदाज भी है, वो हमने सुनी। तो मुझे एक बात का ख़याल आया कि एक शायर, किसी शायर का शेर है, अल्फाज के सर पर नहीं होते मानी, अल्फाज के सीने में उतर कर देखो। तो मुझे लगता है कि आपा, मुनीबा आपा मरहुमा अल्फाज के सीने में उतर कर देखा करती हैं। सुभान अल्लाह। और आपकी पढ़ी हुई तमाम नातें इतनी खूबसूरत अदायगी है कि नात का जो असल मुद्दा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वो रिश्ता एक मरतबा फिर उस्तवार होता है, ताज़ा होता है। तो वो 100% वो मकसद हासिल होता है। आपकी सुनी हुई पढ़ी हुई नातें सुनकर तो मैं एक तो ये कहूँगी कि न सिर्फ नई नस्ल के नात ख्वानों को जी इसी तरह मानी को समझना चाहिए जो भी नात वो पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि सुनने वाले हम लोग सामीईन को भी अगर वो अल्फाज पर, उनके मानी पर गौर करें तो मोहब्बत का ये ताल्लुक़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मौसर अंदाज में सामने आता है। क्या बात है आपा। साजिदा आपा, क्या कहिएगा? नई नस्ल के हवाले से तो देख लिया आपने कि वो ज़माना कि जब टीवी मौजूद नहीं था, लोग देखने की सलाहियत से महरूम थे, सिर्फ सुना करते थे। तो वो जो उस वक्त पढ़ा करते थे वो आज भी दिलों में और जहनों में ज़िंदा है नात की सूरत के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नात देखने की चीज़ नहीं, नात महसूस करने की चीज़ है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि नात में आज के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो रातों रात शोहरत हासिल करने के लिए जो भी तरीक़े इस्तेमाल करते हैं वो ज़ाहिरी हैं, वो दुनिया के हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँचते जहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। दूसरी बात इसमें एक और भी कहूँगी कि नात का पढ़ना, नात का सुनना, नात का समझना, ये सारा का सारा अक़ीदत और एतिक़ाद की निशानी है, जिससे हुजूरी और हाज़िरी के मसले तय होते हैं, मामलात तय होते हैं। तो नात को अगर हुजूरी में रहकर हाज़िरी की तलब की जाए तो फिर जिसके लिए नात पढ़ी है वो खुद आते हैं,
और फिर कहते हैं कि हमने तुम्हें कबूल किया और ये आप देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्स गुलामी की सनद मिल जाती है, तो फिर इससे बड़ी सनद और कोई नहीं है। ताबिंदा लारी साहिबा, अभी फायजा आपा कह रही थी लफ्ज़ के बारे में, किसी ने कहा कि लोग तस्खीर हो भी सकते हैं, लफ्ज़ दिल से अदा करे कोई। और वो लफ्ज़ जब नबी की शान में कहे गए हों और उसको कोई अदा करे लफ्ज़ों में उतर के, तो फिर वो बनता है मुनीबा शेख। अभी जो आप ये चल रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो है ना कि हम आज हैं कल यहाँ ना होंगे, मगर ये महफिल ता क़यामत सजी रहेगी और ता क़यामत ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऐसा पढ़ा हुआ, ये हमारे कानों में, हमारे बाद वालों के भी। और दूसरी बात ये है कि मैं भी यही कह रही थी कि ये उस दौर में ये चीज़ें हो गई, हमें आज बहुत मौक़े हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा अल्लाह ताला हमसे भी कोई एक काम ले ले कि जब हम दुनिया से जाएं तो वो हमारे लिए भी हमारी याद का सबब बने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो बस मैं एक बात कहूँगी कि जाते जाते वो हमें अच्छी निशानी दे गई, जाते जाते वो हमें अच्छी निशानी दे गई, उम्र भर दोहराएं हम ऐसी कहानी दी। वाह वाह जी। हुरिया फ़हीम, बहुत मैं क्या मैसेज दूंगी, उनकी ज़ात खुद बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी वो तमाम लोग कि जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में गुजारी, और अब अगर अच्छी आवाज़ थी तो उस आवाज़ को सिर्फ़ इस काम के लिए वक्फ़ किया। इसी तरह आने वाली जितनी भी ख़वातीन सनाख़्वां हैं, तो उनसे सिर्फ़ एक यही इल्तिजा है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ भी यही है, मुझ समेत अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी, अगर अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना है, हमारे लिए ये आवाज़, हमें आवाज़ अता फ़रमाई है, तो हमारी ये आवाज़ सिर्फ़ हुजूर की सनाख्वानी में ही लगी रहे। और जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में न सनाख्वानी ही की पूरी ज़िंदगी, और उनकी पहचान सनाख्वानी रही, तो जितने भी लोग आ रहे हैं तो वो शोहरत के लिए ना पढ़ें, हुजूर की मोहब्बत, उनका क़ुर्ब हासिल करने के लिए पढ़ें, तो यकीनन वो भी इस काम में ही लगे रहेंगे इंशाअल्लाह। सहर आज़म, निदा, मुझे याद है कि कुछ सालों पहले ईद के प्रोग्राम की एक रिकॉर्डिंग आप ही उसमें मेज़बानी कर रही थी, उसमें मुनीबा आपा भी थी, तहरीन भी थी, और मैं भी उसमें उनके साथ थी। उस वक्त जब उन्होंने नात पेश की तो उनकी आवाज़ उसी तरह से तरोताज़ा महसूस हुई, उसी तरह से खनकती हुई उनकी आवाज़ महसूस हुई जैसे कि पहले हम सुना करते थे। तो उस वक्त मुझे बहुत शिद्दत से इस बात पे यकीन हो गया कि जब नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों में बस जाती है और जब इखलास वो नसीब हो जाता है तो फिर आवाज़, उम्र का इससे ताल्लुक़ नहीं होता, फिर आवाज़ में वही ताजगी और वही बशाशत जो है वो नज़र आती है। बिल्कुल। और मैं नात ख़्वानों को, मुझ समेत मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि मुनीबा आपा की सिर्फ सना ख़्वानी से ही हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, उनकी शख्सियत से, उनके किरदार से भी हमें बहुत कुछ सीखना है। बेशक बेशक। शगुफ्ता इमरान, इन्हीं की पढ़ी हुई एक नात के दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा। और वाकई आज ये साबित हुआ कि जब दिल में बात उतर जाती है तो फिर वो मामलात होते हैं कि आज हम उनका तज़किरा कर रहे हैं, आज हम उनकी बात कर रहे हैं। इसी जिक्र ने उनको इतना बुलंद मर्तबा दिया कि हम ना होंगे लेकिन उनकी याद होगी, उनकी बात होगी। और जब तक, मुझे लगता है निदा, जब तक सना खानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलती रहेगी और इंशाअल्लाह ये हशर तक मामला चलता रहे, आमीन। और मेरी ये भी दुआ है कि हम सना खा जितने भी पढ़ रहे हैं इस दुनिया में, यहाँ भी पढ़ते रहे, रोज़े महशर भी इसी तरह सना खानी करते हुए उठे, तो हर जगह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान ये एक सदा बन के रहेगा। सुभान अल्लाह। जाफरी ने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि बज़्म जन्नत में किसी दिन जो सजे महफिल नात, जी मैं वहाँ नात सुनाऊँ दोबारा, आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आज हम सब ने सलाम अक़ीदत पेश किया है मोहतरमा मुनीबा कुबरा शेख साहिबा को। मैं अगर अपनी जानिब से कोई मैसेज दूँ तो ये दूँगी कि गुफ्तगू का निचोड़ ये है इक़रा। तो वो जिस तरह इस बात पे ज़ोर दिया करती थी, पढ़ाई पे, तालीम पे, तो औरत का ज़ेवर अगर पहले तालीम हो जाए और बाद में फिर दीगर ज्वेलरी और आर्टिफिशियल आइटम्स आ जाएं तो फिर क्या ही बात हो जाए, क्योंकि इल्म
خود شناسی کرواتا ہے اور یہ خود شناسی خدا شناسی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ندا نسیم کاظمی کو اس اسپیشل پروگرام سے اجازت دیجیے۔ میں چاہوں گی کہ آخر میں جتنی ثناخواں یہاں موجود ہیں وہ سب مل کے آپا کا پڑھا ہوا کلام خلق کے سرور شافعِ محشر سنائیے۔ خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت قاری مروت آیا رحمت شافعِ امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت نہ افسر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
वसल्लम खल्क के सरवर शाफा